This is Earl Nightingale. The purpose of this recording is to tell you about and try to condense one of the most amazing books ever written, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Now, what's the secret of this amazing book? Why has this book, out of all the thousands of self-help books, remained the one towering giant? I think to understand this, you have to know Napoleon Hill as I do. The clear, unchallengeable fact that everything begins with an idea. This material is what changed my life. This is the material I study every day. From being an immigrant woman, coming from poverty, and really coming to America and literally achieving the American dream. I can't even tell you how grateful I am for this man, for what he did for me and my family. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Thoughts become things. And I always wonder, why did no one teach us this? Why did we not learn this in school? Why did we not learn this from our families? If you make your study a priority, your life will change. See, there are very few people who take that necessary step to get to where they would love to be. They make a decision. It's in those moments of decision that your destiny is created. Yes, you've formed a new trajectory into a new life because of your decision to join us here with our wonderful family. We're bringing to you over 15 years of my own experience of studying this material. I'm bringing it to you, our team. We're bringing to you this material. You're in for such an amazing journey. 명상을 한번 하고 시작을 할게요. 명상이 아마 필요할 것 같습니다. 이게 편하게 생각을 하고 그냥 해주시면 감사하겠습니다. 소리가 안 들립니다. That is filling your body with light. Keep breathing at a normal pace for now. Take a deep breath in. Hold. Release. Take another deep breath in. Hold. And release. Take another deep breath in. Hold. Release. I want to count from
10 to 1. And you're going to take your conscious awareness from your conscious mind, dropping down to your heart. And with every level we keep going lower, you're going to detach yourself from your physical environment. And you're going to totally relax. So going down to 9, going down to 8. You're detaching yourself at this very moment. 7. There is no more noise outside of you. 6. I don't want you to hear nothing but my voice. 5. Your hands and feet are feeling totally relaxed. 4. 3. You're dropping down to your heart right now. 2. 1. Now I want you to imagine there is a golden door. And this door has no knob, because this door is within your heart. It's your own kingdom to your heaven. And it opens up with love. As you send it love, it opens up. The same way that you open your heart to the divine. And as soon as you enter this realm, you're gonna see that there is a mirror. And this mirror is a mirror of reflection. This mirror has the ability to shine the divine light through any images that you wish to reflect in your physical reality. But we have to clean it first. So we're gonna send it so much love that we're gonna clean up envy. We're gonna clean up the hatred. We're gonna clean up the jealousy. We're gonna clean up the resentment. We're gonna clean up the greed. To allow this mirror to shine once more and allow the divine light to emanate through it clearly. Now that you have cleaned it, I want you to picture the goal that you had written, that you can see the parallel self of your very own being within this mirror. And you can see that you are living from your goal through this mirror. I want you to open up your heart and send an abundance of love towards this mirror. I want you to brighten up your energetic body, your astral body. Take a deep breath and increase the light energy within you to the point that you are as bright as the brightest star. And I want you to step out of your body. And I want you to look back at your current self and say, thank you, for you have brought me this far. And I want you to look at the mirror and the reflection that you see from the mirror
This mirror, the nature of it is fluid. Now I want you to step into the mirror with your astral body and fuse yourself with your parallel self. That is also you. There is your new version of which you wish to become. Embrace it. Embody it. Expand your awareness around it. See what it's like to see, smell, hear, touch, and experience the goal. This is who you truly are. It's never far. I want you to exit from your new self going back to the elevator. And we're gonna rise up as the person that we have become in the process. I'm gonna count from 1 to 10. And as we're going up, you will begin to regain your conscious awareness. 1, 2, you're starting to settle in your new self. 3, this is such a beautiful feeling. And it feels so real because it is the truth. 4, I thank God every day that now we have accepted the best version of ourselves. 5, 6, this has been such a spiritual journey that I feel this has been my true self that I've always wanted to experience. 7, 8, I can feel that my physical reality is already here, matching my spiritual essence of who I have become. 8, 9, and I can finally sense a shift in my identity of who I am. And as I say 10, I want you to gradually bring your conscious awareness back, embodying the version that you have become. And gradually open up your eyes with sincere gratitude for God that He has given you the ability to embrace this new reality. 여생님제 기분이 좀 어땠습니까? 명상하고 나니까. 소리가, 음소거를 하고 이야기. 머리를 맑아지려고 노력을 했거든요. 그래요. 그래도 괜찮습니까? 조금 네. 아까보다 나아지는 것 같습니다. 예, 예. 좋습니다. 우리가
선생님 지금 이거 한번 저번에 우리가 했던 건데 읽어줄 수가 있습니까? 이 보이십니까? 내한테 하는 약속, 나에게 하는 약속. 그 화면은 안 보여요. 안 보여요? 네. 그렇지. 이제 보입니까? 네. 음, 이거 한번 읽어 주실래요? 어떤 것도 나의 마음의 평화를 방해할 수 없습니다. 모든 사람에게 건강과 행복과 번영을 기원합니다. 나는 모든 친구들이 그 안에 가치가 있다고 느끼게 행동합니다. 모든 것의 밝은 면을 보고 나의 낙관을 실현하는 것, 최고만을 생각하고 최고만을 위해 일하고 최고만을 기대합니다. 나 자신에 대해 그랬던 것처럼 다른 사람들의 성공에 열정을 기울입니다. 과거의 실수를 잊고 미래의 더 큰 업적을 향해 나아갑니다. 항상 밝은 표정을 짓고 내가 만나는 모든 살아있는 생물체에게 미소를 짓습니다. 나 자신을 향상시키는데 너무 많은 시간을 기여하기에 다른 사람들을 비난할 시간이 없습니다. 걱정하기에 너무 크고, 분노하기에 너무 고귀하고, 두려워하기에 너무 강하고, 문제의 현실을 수용하기에 너무나 행복합니다. 나 자신을 잘 생각하고 이 사실을 큰 말이 아니라 큰 행동으로 세상에 선포합니다. 온 세상이 내 편이라는 믿음으로 내 안에 있는 최고만을 생각합니다. 감사합니다. 이분이 크리스찬 날슨이라고 이 책을 쓰셨고 150년 전에 쓰셨고 이 이야기를 매일 이야기를 합니다. 우리가 보면은 다들 영어를 잘하고 싶죠. 네, 근데 우리가 영어를 이야기하는 거는 많이 하지도 않지 않습니까? 그래서 영어가 안 되는 거거든요. 애들이 이제 보면은 계속 한국말을 하지 않습니까? 분명히 애들의 목표는 말을 하는 겁니다. 말을 하는 거고 걷는 건데 수백 번, 수만 번 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 그 말이 되는 거거든요. 그래서 이 말을 아까 읽을 때 어땠습니까? 이 말이 정말 저는 굉장히 파워풀하다고 저는 생각을 하거든요. 혜성님은 어떻게 생각합니까? 아까 그 말이. 그게 내 자신에 대한 약속이거든요. 이게. 우리 말이라는 게 정말 힘이 있습니다. 근데 힘이 있게 하려면 내가 말이 돼야 됩니다. 우리가 한국말을 한다는 것은 한국말이 내 몸속에 거의 들어와서 생각도 하지 않는데 말이 나오지 않습니까? 그게서 모국어라는 말이 있습니다. 한번 들어가면은 내한테 그게 내가 된 겁니다. 저 말도 내가 계속 매일 읽고 다지면은 내가 그렇게 행동을 하고 내가 그렇게 되는 사람입니다. 이게 나폴레옹 힐에서 간단히 말하는 거는 시크릿입니다. 근데 그게 되는 순간이 조금 했다 안 했다 다웃을 하면서 걱정을 하면서 이게 어느 순간 조금씩 줄어들면서 없어지는 거예요. 근데 포기를 하면은 다시 시작해야 돼요. 어떤 때는 또 정발도 하고 이 믿음이라는 거를 같이 갈 때 그렇게 진행이 되고 있습니다. 이게. 정말 나중에 알게 되면은 저는 이거보다 더 재미있고 행복한 거는 없습니다, 솔직히. 밥 먹는 것도 아무리 좋은 것도 많이 먹으면 배가 불러서 못 먹습니다, 뷔페도. 그리고 구경도 여행도 매일 가서 하지만은 피곤하면은 여행이 재미가 없습니다. 근데 이 마인드를 하는 것을 알게 되면은
거기에는 리밋이 없습니다. 예, 혹시 대충 이해가 되십니까? 혹시 네, 중간에 이렇게 하다가 아마 질문이나 이런 게 있으면은 저한테 이야기를 해주시고, 될 수 있으면 우리가 적는 것도 괜찮더라고요. 저 같은 경우에는 항상 하면서 생각을 적고 적는 습관을 합니다. 그러지 않으면 이게 날아가 버리고 기억이 안 나는 경우가 굉장히 많더라고요. 요즘은 워낙 많은 정보를 우리가 받으니까 이 정보가 더 옛날보다 빨리 날아가더라고요. 지금 내가 오늘 이제 쉐어를 하겠습니다. 이게 보이십니까? 네, 네, 알겠습니다. 제가 시작을 하겠습니다. 이게 버닝 디자이어 영어로 된 이제 소개고, 이 말은 불타오르는 소망, 열망, 소망이 아니고 열망으로 해석을 하면 좋을 것 같습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 가장 위대한 업적은 처음에는 꿈이 모든 업적의 모태라는 것을 아는 사람들의 마음속에 있는 꿈에서 불과했습니다. 되고 싶어하고 되고 싶어하고 불타는 열망은 꿈꾸는 사람이 출발해야 할 출발점입니다. W. 클레먼 스톤, 알렉산더 그램 벨, 윌리엄 H. 테프트 전 미국 대통령, 필라델피아 머천다이즈 왕, 존 와나메이커, 우드로 월슨 전 미국 대통령, 하비 파이어스톤, 프랭클린 박사, F.W. 우버스, 히어도 루즈벨트 전 미국 대통령 등은 미국에서 가장 유명하고 성공한 사람들을 20년 넘게 인터뷰했습니다. 개인 성취 각에서 여러분은 인생에서 불타는 욕망을 불을 지울 수 있는 수단을 얻게 될 것입니다. 이 책에서 설명하는 17가지 보편적인 성공 원칙은 세계에서 가장 위대한 사람들이 사용한 기술을 종합한 것입니다. 그들은 시행착오를 통한 이런 방법을 배웠습니다. 철강 앤드루 카네기의 지시에 따라 이 원칙을 연구하고 정리한 사람으로부터 배울 수 있습니다. 17가지 원칙은 구체적인 순서로 나열되어 있으며 이 책의 장점은 책 전체를 다 읽은 후 언제 필요에 따라 집중할 원칙을 골라 선택할 수 있다는 것입니다. 선생님 혹시 내가 보내준 책을 읽어봤습니까? 전체를? 전체는 아직 못 읽었어요. 근데 어디까지 읽어봤습니까? 3분의 1 정도 읽었어요. 음, 거기서 혹시나 기억나는 게나 좀 인상적이었던 게 있으면 좀 생각나십니까? 그 원칙 17가지 중에서. 아직 제대로. 기억이 안 나면 괜찮습니다. 그럼 네. 여기 한번 읽어보세요. 저는 방울뱀, 마운틴듀, 세입, 장교 세 가지로 유명한 버지니아의 산악지대에서 태어났습니다. 10살이 될 때까지 신발 한 켤레를 신어본 적이 없습니다. 12살이 될 때까지 기차를 본 적도 없었어요. 나중에 아버지가 왜 제 이름을 나폴레옹이라고 지었는지 알게 되었죠. 테네시주 멤피스에 나폴레옹 힐이라는 이름의 큰아버지가 계셨는데 돌아가시기 전에 돌아가셨어요. 그는 수백만 달러의 면화 중개인이었죠. 여기에서 멈추면 아버지가 왜 제 이름을 나폴레옹이라고 지었는지 알 수 있을 것 같아요. 아버지는 제 이름이 나폴레옹이란 이유로 유산의 일부를 제게 남기실 거라고 생각하셨지만 제가 14살 때 유언장을 읽었을 때 제가 태어난 헬스 지부 전체를 빼고 남기셨어요. 그
그리고 그 돈을 받은 사람들이 어떻게 됐는지 알기 때문에 그게 제게 가장 큰 호의였다고 생각해요. 네? 라고 물어봐도 될까요? 뭐요? 아무것도요. 그래서 제 유산이 없는 저는 일터로 나가야 했고 스스로 돈을 버는 법을 배웠습니다. 제게 차선책으로 일어난 일은 앤드류 카네기로부터 20년 동안 이 철학을 구축하는데 헌신하라는 지명을 받았을 때였습니다. 카네기의 조건 중 하나는 제가 어떤 보조금도 받지 않고 스스로 돈을 벌어야 한다는 것이었습니다. 재앙이라고 생각했지만 제 인생이 찾아온 또 다른 축복이었다고 지금 말씀드리고 싶습니다. 스스로 돈을 벌어야 했기 때문에 곧 그 방법을 터득하게 되었죠. 그리고 카네기 씨가 돌아가시기 훨씬 전에 저는 재정적으로나 다른 면에서 더 이상 카네기 씨가 필요하지 않았습니다. 제 길을 스스로 개척할 수 있었으니까요. 카네기는 저를 그렇게 혼자 보낸 것에 대해 매우 현명했습니다. 그는 제가 이 철학을 적용하는 법을 배워서 저에게 도움이 되기를 바랐습니다. 감사합니다. 이게 보면은 해석상 이게 옛날 버전인데 이게 조금 이렇게 정리가 안 된 것도 있습니다. 거기에는 어, 신경을 조금 제가 미안하면 아직 하고 있는 중이라서 이게 근데 이거를 읽고 좀 느낀 게 있습니까? 네. 뭘 느꼈습니까? 재산을 예. 물려주기보다는 음, 스스로 찾는 법을 배우는 단계였던 것 같아요. 돈도, 사람들 목표는 돈이라면 그 돈을 음, 스스로 구하는, 버는 음. 방법. 맞습니다. 여기 정말 중요한데 우리가 돈을 벌려고만 하고 있습니다. 근데 어떻게 벌어야 되는지가 너무나 중요하더라고요. 내가 어떻게 버는 돈에 따라서 이건 내 돈이 아닐 수가 있습니다. 저도 그걸 많이 우리가 한번 생각해 보십시오. 우리가 한국이 어릴 때 세뱃돈을 많이 받았을 거 아닙니까? 네, 세뱃돈을 우리가 저축도 하지만은 그냥 세뱃돈 받으면 내가 하고 싶은 걸 먼저 사고 그냥 먹는 거 이런데 이런데 보면은 쓰는 경우가 많습니다. 혹시 세뱃돈을 가지고 투자를 한 사람 얼마나 있을 것 같습니까? 세뱃돈 가지고 한 적이 있습니까, 혹시나? 없어요. 예, 우리가 돈은 두 가지의 방식으로 사용을 할 수 있습니다. 하나는 쓰는 거고, 하나는 인베스트, 투자를 하는 두 가지가 있습니다. 투자라는 거는 이 돈이 투자를 해서 조금씩 되게 자연처럼 성장을 하는 겁니다. 근데 쓰는 거는 없어지거나 이렇게 뭐 이렇게 날아가거나 이렇게 더 이상 이렇게 성장을 하지 않은 것입니다. 그래서 여기에 대해서는 우리가 돈을 벌려고만 하지 돈을 어떻게 버는 방법에 대해서는 배우지를 않습니다. 그래서 이 첫 번째 이 타스크로 앤드류 카네기가 돈은 워낙 많았지만 이 나폴레온에게 20년 동안 해라 네가 알아서 자수성가를 하라는 첫 번의 철칙을 가르쳐 줬더라고요. 그래서 이게 보면은 너무나 저도 중요하다고 생각을 합니다. 저도. 왜냐하면 돈의 뭐 주인이 뭐 돈이 돌고 돈다는 말도 있고 뭐 돈의 주인이 없다는 말도 있고 여러 가지가 많은 말은 많지만은 이런 거를 깨달으라고 하는 말인 것 같습니다. 제가 좀 읽겠습니다. 그리고 그는 성공 철학자가 돈이 없고 구두도 닦지 않고 면도도 하지 않은 채 허름한 집에서 사는 것은 성공을 파는 좋은 예가 될 수 없다고 말했습니다. 다른 사람을 성공을 돕는데 성공하고 싶다면 자신의 철학을 실현할 수 있다는 것을 보여줘야 한다. 라고 말하고 저는
모든 수준에서 적절하게 그렇게 해왔다고 생각합니다. 제가 어떻게 앤드루 카네기를 만났는지 대해 이야기를 들려드리겠습니다. 앤드루 카네기를 만나러 왔습니다. 우선 10대 초반에 대학을 진학하고 싶었지만 돈이 없었어요. 그래서 저는 타즈웰 비즈니스 칼리지에 입학해서 비서 과정을 수강했습니다. 수업을 마치고 주위를 돌아보니 수백 명의 사람들에게 영향을 미쳤고 아직 태어나지 않은 수백 명의 사람들에게도 영향을 미칠 영감이 떠올랐어요. 제가 아는 한, 제가 선택한 사람을 위해서 일하기 위해 그전에도 그 후에도 한 번도 적어본 적이 없는 일을 했습니다. 저는 매우 성공적이었고 매우 부유하며 매우 부유한 사람들을 골라 빚으로 가까이서 일할 수 있다면 그의 모든 친구와 그의 지식을 대부분 이용할 수 있고 그것은 엄청난 가치가 있는 것이라고 생각했습니다. 저는 마침내 버지니아 루퍼스 A 장군을 선택했습니다. 그는 철도, 은행 체인, 제조소 체인, 탄광 체인 등을 소유하고 있었으며 버지니아주의 가장 중요한 로펌 중에 하나인 곳인 선임 멤버이기도 했습니다. 저는 에이스 장군에게 제가 첫 직장을 줄 수 있는 좋은 기회라고 결심을 했고 이런 소식을 전했습니다. 여기에 보면은 지금 이 해석이 조금 잘못되어 있는 게 있습니다. 이게 보면은 이제 여기서 이제 말하는 이제 보면은 이걸 다 쓰고 마지막으로 이분이 책을 썼기 때문에 책을 쓸 때마다 조금씩 이렇게 다르게 버전으로 왔습니다. 정말 이제 자수성가했고 돈이 없었기 때문에 이게 뭐 정말 닥치는 일도 많이 했고 돈을 벌어야 된다고 하는 일을 생각하게 됐고 그리고 정말 지식이 가치가 있다는 걸 알게 됐습니다. 지식만 있으면은 돈을 벌 수가 있구나. 근데 돈을 버는 지식이 있어야 됩니다. 그냥 학문을 하는 지식보다 하고 돈을 버는 지식이 따로가 있는데 돈을 버는 지식을 가진 사람이 나중에 돈을 붑니다. 돈을 버는 것도 있습니다. 투자를 통해서. 그렇지만 그것도 이렇게 굴릴 줄 알아야 돼요. 그게 돈을 버는 지식이 있어요. 돈만 있어서는 벌 수가 없습니다. 우리가 은행에 요즘 이렇게 저축을 하면은 이자가 거의 없습니다. 또 요즘 아파트를 사면 오를 수도 있습니다. 어떤 지역에 따라서. 근데 요즘은 아파트를 산다고 해서 다 오르는 거예요. 그래서 지식이 있어야 됩니다. 지혜가 있어야지만이 이제는 돈을 벌 수 있는 세상이 됐습니다. 그리고 앞으로는 이런 정보가 많이 쏟아지기 때문에 남들보다 특이한 지식을 가지고 새로운 걸 창조를 해야지 돈을 벌 수가 있습니다. 그런 이야기를 하고 있습니다. 근데 요 안에 그런 지식이나 지혜가 다 있다고 합니다. 혹시 유현생님 혹시 지혜랑 지식이랑 차이를 아십니까? 이거 음성으로 해. 지식이란 지혜. 뭔가 예, 예. 지혜요? 그 차이점 좀 이야기해 보시죠. 지혜란 예. 내가 가진 하는 방법을, 그러니까 지식을 음, 활용해서 헤쳐나가는 거고, 지식은 하는 방법을 아는 거고, 맞습니다. 맞습니다. 우리가 근데 우리의 대부분은 지식을 공부하는데 많이 사용을 하고 있어요. 그게 지혜가 되고 될라 그러면 간단히 말을 하면은
영어를 외우고 단어를 외우는 그냥 지식을 알기 위해서 습득을 하는 겁니다. 그때는 기분만 듭니다. 내가 기분을 이랬었는데 기분이랑 내가 직접 하는 거랑 또 다릅니다. 왜냐하면은 우리가 말을 할 줄 알지만은 이런 강의를 해보면 누구 앞에 서서 발표를 해보면은 안 될 경우가 굉장히 많습니다. 저도 많이 그랬습니다. 그래서 그때가 우리가 기분하고 내가 경험하고는 또 다릅니다. 그래서 저 같은 경우는 이 책을 읽지만은 제가 이 지식을 알지만은 지혜는 항상 지식과는 다르게 적용 나옵니다. 그리고 해본 사람하고 이렇게 경험이 많은 사람하고 이렇게 처음 하는 사람은 이렇게 다를 수가 있습니다. 그래서 이거를 우리가 해서 만들어야지, 내게 돼야지. 저는 항상 내게 돼야지 할 수 있다고 생각을 합니다. 100%는 할 수 있지는 않지만 몇 프로, 퍼센테지도 1%하고 2%하고 3%하고 4%하고 성장 위주로 가야 됩니다. 그럴 때 우리가 기분이 좋아집니다. 아까 처음에 제가 혜정님한테 기분을 물어봤는데 기분이 내가 안 좋다는 것은 내 몸에서 메시지를 주는 겁니다. 이게 심틈인 겁니다. 뭔가는 조금 다른 방법을 하든지 잘 하려고 해라. 그래서 기분이 나쁜 게 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 그 안에 메시지를 찾는 게 우리가 이걸 하는 겁니다. 제가 하는 공부는 다른 분들하고 정말 다를 겁니다. 왜냐하면 이 책을 읽으면서도 저는 기분하고 내가 느낀 점, 그리고 내가 행동해야 할 점, 여기를 찾아내야 돼요. 찾지를 않으면은 그냥 책만 읽고 좋았다. 내가 뭐 했지? 이렇게 되는 경우가 굉장히 많을 겁니다. 그래서 저는 이 책이 정말 좋은 수단이고 정말 좋은 건데 그 방법이나 아니면 내가 느끼는 거나 내가 찾는 거나 이거를 만들지 못하면은 저는 이게 대부분 날아가 버리고 없어지는 경험을 굉장히 많이 했어요. 저도 책을 되게 싫어했습니다. 어릴 때는. 근데 요즘에는 이런 걸 하면서 야, 정말 이 책이라는 게 대단하구나. 우리는 어떤 데는 책을 읽으면 맞나 안 맞나를 따질 수, 야, 이 틀렸구나. 이것만 집중을 하는 경우도 많습니다. 근데 그게 중요한 거는 아니더라고요. 음, 배원희님은 읽을 수가 없죠? 네. 말을 할 수가 없네. 음소거를. 그러면 유혜생님이 한 번 더 읽어주세요. 10대 초부터. 네, 초. 우선 10대 초반에 대학에 진학하고 싶었지만 이거 읽으셨던 것 같아요. 그래요? 아니, 맞다. 그럼, 여기서 한번 읽어주십시오. 제가 맞다. 에이스 장군한테. 네. 저는 그에게 이렇게 편지를 썼습니다. 에이스 장군님께 저는 이제 막 타즈웰 비즈니스 칼리지에서 비서 과정을 마쳤으며 제 첫 고용주로 장군님을 선택했다는 소식을 들으시면 기뻐하실 것 같습니다. 저는 다음과 같은 조건으로 장군님을 위해 기꺼이 일하겠습니다. 처음 3개월 동안은 귀하가 지정하는 금액의 월급을 지급하고 3개월이 지난 후에도 계속 근무를 원할 경우 동일한 월급을 지급한다는 것을 전제로 합니다. 하지만 그동안 내가 갚아야 할 금액을 수갑에 채우는 것을 허용하고 내가 계속 서비스를 계속할 경우 내가 갚아야 할 금액에서 가져갈 수 있습니다. 진심으로 나폴레옹 힐. 이걸 아까 이게 좀 해석이 이제 조금 잘못돼 가지고 있는데 보면은 이렇게 나폴레옹 힐은 벌써 이 장군님한테 이제 취직을 하려고 했습니다. 먼저 조사를 했습니다.
회사를 취직하기 전에 이 회사가 어떤 회사? 한국은 삼성에 무조건 가고 싶었대. 삼성이 돈도 많고 월급도 많이 주고 이러니까. 그게 나폴레온 힐도 자기가 이제 대학을 못 가고 전문대를 갔습니다. 전문대를 가고 그리고 비서를 비서가 괜찮겠다. 왜냐하면 비서로 가게 되면 되게 위대한 분한테 가서 비서를 하니까 그분의 지식을 배울 수 있기 때문에 그걸 자기가 생각을 했더라고. 나폴레온의 철학을 받으면서 내가 부자가 되려면 처음에는 부자고 부자처럼 행동해야 되고 부자가 된 사람 밑에 가서 배워야만이 분명히 부자가 될 수 있다는 걸 확실하게 알게 됐습니다. 근데 우리는 학교에 가면 부자가 된다고 착각을 합니다. 교수님들은 부자인 분도 있습니다. 그렇지만 크게 부자는 될 수가 없습니다. 왜냐하면 지식만 가르치고 지식만을 전파하는데 그치고 이 때문에 지혜라든지 그걸 응용하는 게 많지가 않습니다. 그리고 아까 그리고 자기가 월급에 대한 돈에 대한 걸 어떻게 해야 될지를 편지를 쓰고 갔습니다. 우리는 대부분 사장이 너 얼마 받을 거냐 물어보지만 사장이 주는 대로 측정을 합니다. 내가 편지를 쓰고 이렇게 주십시오. 3개월은 제가 뭐 이게 뭐야 사장님이 원하시는 대로 지정하시는 대로 받고 그 나후에 3개월 후에 제가 일하는 것을 보고 이렇게 결정을 해 주십시오. 이렇게 요청을 했습니다. 왜냐하면 여기서 뭘 느꼈습니까, 선생님은? 이 나폴레온이 편지를 쓰고 이런 계획을 잡았다는 게 이런 비슷한 경험이나 이런 게 있습니까? 저는 이런 경험은 없지만 예. 내가 무언가를 성공하고자 하고 돈을 벌려고 하면 먼저 돈에 대한 집착을 하지 말고 내 능력을 먼저 보여줘야 되는 게 우선인 것 같고요. 음, 음, 맞습니다. 그리고 우리가 이제 이게 어떻게 보면 농사를 할 때 씨를 뿌린다고 생각하면 돼요. 씨를 뿌리면은 씨가 그 땅에서 올라오는 시간이 있지 않습니까? 다 작물마다 다른데 이 대나무 같은 경우에는 오래 씨를 가지고 있습니다. 오래 땅속에 있을수록 나오게 되면은 더 빨리 자라게 됩니다. 이게 자연의 법칙이다. 들어간 만큼 내가 고생한 만큼 나오는 게 이 자연의 법칙이다. 그걸 이야기를 해주고 그렇게 해야 제대로 성장을 할 수 있다는 이야기를 해줍니다. 여기서. 그래서 제가 이게 왜 아까도 책을 읽고 뭘 느끼냐 물어보는 이유는 이렇게 공부를 하지를 않습니다. 우리가. 이 책을 하나를 가지고 정말 그 지식을 굉장히 파고 들어가고 이 사람이 왜 나폴레옹 힐이라고 내가 생각을 합니다. 저는 이거 읽을 때. 이렇게 이 사람이 내가 다음에 만약에 회사를 가고 사장님을 코칭을 한다면은 저는 이렇게 할 겁니다. 사장님들한테 편지를 쓰기도 하고 사인도 받기도 하고 제가 코칭을 나중에 할 때는 대부분 하는 분들한테 목표로 정확하게 할 거는 사인까지 하고 약속까지 한 후에 시작을 합니다. 그렇게 준비가 돼 있지 않은 사람은 저도 이렇게 굉장히 사양을 합니다. 아, 뭐 그렇게 생각하시면은 다른 분을 찾아보시라든지 왜냐하면 저는 할 때 항상 먼저 나폴레옹 책대로 프린시플을 하고 집중하고 일을 하기 때문에 그래서 하지 않는 사람을 억지로 이렇게 우리가 보면은 권유하지는 않습니다. 이게 권유해서도 안 되고 그게 우리 세일의 방법이더라고요. 근데 우리가 대부분 애들한테 많이 권유를 하죠. 자식들한테. 근데 권유한 게 그렇게 많이 되지는 않더라고요. 어떻습니까? 이게 아들이 2명 있다 그랬습니까? 아들하고 딸 있어요. 아, 아들.
근데 엄마가 이렇게 뭐 아빠랑 이렇게 권유하는 게 많죠. 보면 이렇게 해라. 이렇게 어, 권유를 했는데 보통 어떻습니까? 이게 잘 따르는 어떤 경험을 이걸 저는 읽으면서 여기에서도 자식을 키우고 내가 생활하는 이런 메시지를 항상 주고 있습니다. 이게. 저희 집은 아이가 공부를 하는 거에 대해서, 그리고 자기가 뭔가를 하고자 하는 거에 대해서 솔직히 터치를 많이 하지 않아요. 그죠. 그래서 초등학교 중학년 때 많이 놀고 싶다고 해서 놀아라고 했고, 음, 중학교 때 게임하는 게 좋다 해서 게임이라고 음, 했어요. 음, 실컷 하더니 지금은 고등학교 돼서 이제 음, 공부할 때가 됐다고 음. 아, 열심히 자유를 주는 거. 예. 네, 하고 있어서 저희는 그렇게 음. 터치를 하려고 하지는 않아요. 근데 기대는 했습니까? 터치는 안 했지만 이렇게 뭐 기대라든지 얘가 어떻게 됐으면 좋겠다, 뭘 잘하는가 이런 방향을 제시한 적은 있습니까? 이렇게. 아니면 100%를 이렇게 자유로 너가 알아서 다 해라 이렇게 하십니까? 속마음으로는 음, 음, 얘는 어떤 일을 했으면 좋겠다라고 생각은 했지만 음, 저는 5년 전부터 이제 김희경 학장님하고 공부를 음, 했기 때문에 음, 내가 어떻게 성장을 하느냐에 따라서 내가 어떤 모습을 아이에게 보여주느냐에 음, 따라서 아이가 배우는 게 달라질 거라고 생각했기 때문에 음. 저는 솔직히 저에게 많이 집중을 했어요. 좋습니다. 내가, 저도 맞거든. 내가 차야지, 저도 동감. 내가 코치가 차야지, 이렇게, 저기 뭐야, 뭐, 배우는 사람이나, 부모도 어떤 면에서 애들을 코칭을 하는 거거든. 저도 몸으로 코칭, 제가 이걸 하게 된 것도 저희 아버지가 비즈니스를 굉장히 많이 했어요. 어릴 때. 주유소도 하고, 벽돌 공장도 하고, 타이어샵도 하고, 세차장도 하고, 대리도 하고, 농사도 짓고. 그래서 저는 10살 때부터 이게 막 차를 몰고 벡터를 배달하고 너무나 재밌어 주유소도 일을 하고 그때부터 이런 저는 이런 게 몸에 되고 그때부터 발명도 하고 싶었고 그런 열정이 아까처럼 불탄 열망이 굉장히 많아. 근데 아무도 가르쳐 주지를 발명한다고 물어보니까 어 그냥 공부만 해 그러더라고. 아버지가 내가 발명해 서울가 돈이 부자가 되고 싶다 이랬는데 절대없어요. 공부만 해. 그러더니. 내가 공부를 왜 해야 됩니까? 답을 못 줬어요. 그래서 내가 자연을 이렇게 방황을 많이 해서 자연도 다니고 이러면서 자연들은 불만도 안 하고 정말 자유롭게 조화를 가지고 하는구나. 저도 부모님이 너무 바빠서 제가 막내였기 때문에 우리가 오형제였거든. 그래서 저한테 신경 쓸 시간이 없었던 것 같아요. 보면. 다른 누나나 저기 형들은 집이 바쁘니까 같이 뭐 일을 시켜야 했는데, 저는 시키지 않고 제가 했습니다. 아버지가 그렇기 때문에. 그래서 그게 다 나폴레옹 힐이랑 비슷하구나. 그 저 이름이 성문인데, 성이 성장할 자 성문. 문은 되게 공부할 자, 그럴 문이더라고요. 근데 이게, 이게 공부가 지식을 배우는 공부가 아니에요. 지혜를 가지는 공부를 해야 되는 성장을 할 수가 있다는 걸 깨달았어요. 그래서 제가 이제 많은 세계를 25년 이상을 돌아다니면서 이런 공부를 미리 했구나. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 정말, 그리고 공부를 정말 싫어했어요. 그때는. 내가 하고 싶었는데 공부를 그렇게 가르치지. 그리고 그때 애국 분들을 그렇게 만났습니다. 그래서 지금 제가 볼 때는 참 잘했구나. 이런 생각이 지금 많이 듭니다. 이렇게. 이제 오늘 또 이제 5분 남았으니까 이제 배원희님은 혹시나 적어줄 수 있습니까? 이렇게 느낀 점을 타자로 채팅에 요승님은 그러면 오늘은 이제 아직 시간이 좀 더 다 돼가니까 오늘 느낀 점을 한번 또 이렇게 조금 집중을 해서 또 공부를 했으면 어떻습니까? 이런 공부가.
저 혼자 책 읽었을 때는 음, 몰랐었는데 지금 함께 같이 책을 읽으니까 제가 여태까지 공부만 하려고만 했지 실천한 게 없는 것 같았어요. 어떤 실천이냐면 돈을 버는 방법. 그러니까 돈을 벌기 위해서는 처음부터 어떻게 해야 되는지 음, 그걸 실천도 하지 않았고 음, 시도할 생각도 하지 않았는데 지금 보니까 그 방법이 좀 보여요. 음, 그래서 음, 내가 지금 하던 방법과 다르게 새로운 시도를 해야 되겠다 생각을 했고, 그건 사람한테서 오기 때문에 일단 내가 내 구도를 잡았으면은 먼저 내가 그 사람을 지목을 하고 찾아가고, 그리고 내가 해야 될 일에 대해서 돈의 가치에 대해서 너무 따지지 말고 일단은 내 능력을 먼저 보여주는 게 답인 것 같고, 내가 지목해야 된다는 거, 그리고 내가 설정해야 된다는 거까지 생각을 못 했어요. 너무, 그러니까 정해진 대로, 하던 음, 대로 움직였던 것 같아요. 나는 그렇게밖에 할 수 없다고 생각했는 것 같고, 그게 아니라 내가 생각하면 되는데, 내가 하고자 하는 것도 내가 음, 지목해서 그 사람한테 내가 먼저 문을 두드렸어야 되는데, 그 사람이 나에게 다가오길 기다렸는 것 같아요. 될 수 음, 있다고만 생각만 하고. 근데 좋습니다. 지금 음, 같이 책을 읽으니까 뭔가 돈 버는 사람들의 방법은 다르다라는 생각이 왔어요. 음, 감사합니다. 예수님, 이게 너무나 중요한 겁니다. 예수님은 그래도 그라운드 준비를 많이 했어요. 이게 뭐야? 소리 안 들립니까? 음. 아니, 소리 들리는데 은희님 글 읽으려고. 내가 보니까 나름대로 보니까 예수님은 바르게 가고 있는 거예요. 조금씩 갔다 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 하지만 근데 누가 이렇게 그러면 또 김미경 저기 뭐야 그 코치의 뭐 어떻게 선생님이라 그럽니까? 어떻게 부릅니까? 김미경 학교. 네. 강사님 하셔도 되고. 그때 뭐 그것만 들었습니다. 강의를 다른 것도 또 들었습니까? 김미경 강사님한테서는 원래 그 강의가 너무 좋기 때문에 음, 1, 2년 정도 빠져 있었고, 음, 그리고 학교에서 하고자 하는 거를 한 1년 따라 하다가 음, 음, 따로 팀을 구성해서 책 음, 읽으면서 공부만 했었어요. 공부를 하셨구나. 하여튼 이게 그래도 아마 끊임없는 노력을 하고 있는 것 같아요. 그럼 코치가 없었죠? 코치가 있었습니까? 원래 코치가? 코치분이. 같이 우리 팀원들은 코치가 음, 책이었고, 스스로가 음, 음, 서로를 돕는 음, 사람들이었는데, 음, 지금 이제 정성문 코치처럼 이런 음, 분을 이제 우리는 코치가 없었기 때문에 음, 책을 읽을 줄만 알았어요. 그리고 음, 우리가 생각하는 대로 해석만 할 줄 알았는데 음, 좀 더 고차원, 우리가 같이 공부한 이유는 다 돈이었거든요. 좀 더 음, 성장해서 나도 부유한 삶을 살고 싶고 부자가 되고 싶은 마음이었었는데 이 마음, 이 책을 같이 읽었어도 우리는 이거를 못 깨우쳤을 게 많았어요. 이런 책들 중에서도. 음, 아, 있습니다. 저도 그렇게 그런 적이 있었습니다. 여생님은 아니고. 그래서 저도 이렇게 멘토랑 이런 분들을 찾아다녔어요. 이밥 프락터나 이런 정말 진짜 보면 나폴레온이랑 이런 나폴레온 또 저희 멘토가 나폴레온 힐의 CEO분 그리고 세일러동에서 10년 만에 은퇴를 하신 분 종합 이런 사람은 나폴레온이고 얼라이팅 이런 분이 다 멘토였더라. 그런 분이 저한테도 멘토를 해줍니다. 와, 그래서 저도 너무나 운이 좋았고 저도 찾았습니다. 그분들을. 그런 분들이 뭐 제가 이제 영어가 되니까 또 이게 이 뭐야 제가 보는 방향이 또 클 수도 있습니다. 한국에서만 하는 것보다는. 근데 그분들이 지금 멘토도 하고 어제도 한 3시간 정도를 어제 그 미국에서 그 피치 파티를 했습니다. 그게 이제 나오신 분이 한 분이 정말 이렇게 우스운 분이 엘비스 프레슬리의 여자친구도 나왔더라고요. 할머니 비슷하게 나왔는데 근데 저도 어제 깜짝 놀랐어요. 그게 나오는 사람들이 야 미국에서 정말 그러고 인도 친구는 이렇게 부통령하고도 또 연결이 됐더라고요. 지금 인도의 여자분이 또
이게 부통령이잖아요. 뭐 이름은 잘 모르겠는데. 야, 이런 얘기 우리에 연결이 되는구나. 그런 걸 볼 때, 그래도 정말 신기했어요. 그 저번에 유혜성님하고 저하고도 만났을 때, 뭔가는 왜 우리가 만났지? 제가 그 이야기를 했었지 않습니까? 이게 우연이 아니고 내한테 어떤 데 기회가 오는데 내가 무시한 적도 많고, 그리고 절실한 적도 많고, 그리고 오늘 지금 주제가 불타는 열망입니다. 저도 무수한 사람들을 이런 거를 가르쳐 주고 했지만은, 준비가 된 사람하고 안 된 사람하고 다르고, 그리고 우리가 보면은 어떤 위치에 있느냐. 내 생각이 빨리 갈 수가 있어요. 이 생각하고 안 맞으면 현실에 또 우리 와서 안 되게 되면은 이게 이런 걸 느낄 수가 없어요. 이런 내가 여러 이야기를 해줘도. 근데 유혜성님 같은 경우는 좀 절실함도 있고, 내가 이런 했던 거를 지금 하는 것 같아요. 지금 보니까. 그래서 감사합니다. 서로가 그렇게 되면은. 네, 은희님께서는 네, 일하고 싶은 직장이 본인이 선택한 용기에 감동을 받으셨다 했고요. 음, 음, 일하고 싶은 곳을 자기가 정하고 그 사람이 자신을 선택할 거라는 확신, 음, 도전과 자기 믿음이 음. 느껴지셨대요. 그리고 저는 요즘에 생각하는 게 저번에 유혜성님 그랬잖아요. 기적을 스타디하고 미라클 스타디. 남들이 볼 때는 이 뭐야 이거 말도 안 되는 일을 하고 있지만, 그리고 아까 말했듯이 오래 걸린 게 부자가 돼도 마지막에 부자가 돼야 돼. 내가 인생을 마칠 때 그때 정말 유효한 부자가 되고 성장하는 부자가 돼야 되지. 지금 부자가 되면은 탑 올라가면은 그 사람은 일을 안 하게 됩니다. 한번 생각해. 유혜생님한테 지금 뭐 100억이 왔다, 200억, 1000억이 왔다. 그럼 내일부터 당장 일 안 하고 놀러 갈 거예요. 그렇지 않습니까? 그거를 잘 생각해야 돼요. 우리가 내가 타겟을 하는데 이걸 해가 그러고 이 돈을 가치 있는 데 써야 돼요. 저도 그 CEO 분이랑 어제 갔을 때 구자간 회장님이라고 그분이 와셨더라고요. 내가 강의를 할 때. 저는 몰랐어요. 그분이 요구할 때는. 그 직원이 4만 6천 명이더라고, 한국에만. 그리고 베트남, 미국, 이렇게 정말 대단하신 분이더라고요. 그분 앞에서 제가 강의를 했었어요. 그렇게 또 이런 거를, 저는 이 강의를 하는 이유가 가치 있고 감동을 주는 강의를 하고 싶다. 그렇게 이야기를 했어요. 그리고 그분들한테도 똑같이 지금 기분이 어떠냐고 물어봤어요. 내 기분이 네가 안 좋으면은 지금은 영화가 안 좋으면 감독의 잘못이에요. 지금도 유혜성님이랑 배우님이랑 영화를 지금 찍고 있다고 생각해요. 내가 거기서 감독이 엑스트라가 아니고. 그런데 우리는 감독보다는 엑스트라를 하려고 그래요. 보면 그렇게 되면 영화 작품이 내가 하는 매 순간 작품이 나오지가 않습니다. 그리고 골 카드가 있어야 되고. 아무튼 뭐 이렇게 이제 아까 그래도 오늘 뭐 보람찬 일또 아침에 일어나서 또 이렇게 이게 네. 된 것 같습니다. 다른 분들은 뭐 어떻게 통화를 해봤습니까? 이렇게. 이번 주는 제가 음, 솔직히 눈이 좀 잘 안 보였어요. 음, 그래서 음, 좀 스트레스를 받아서 이 좀, 마스터마인드에 별로 집중을 못 음, 했는데 음, 이 몸이 아픈 신호도 내가 이제 받아들일 수 있는 용기가 좀 필요한데 너무 음, 좀 무섭고 음, 당황스럽고 해서 음, 좀 쉼의 시간을 가졌거든요. 아마 다음 주는 음, 어떻게 될지 모르겠지만 참여하실 수 괜찮아요. 있는 인원 함께 해서 음. 오늘처럼 이렇게 뜻깊은 자리 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 뭐 이렇게 또 혜성님이 또 이렇게 또 연결 이게 에너지로 다 되는 거거든요. 저도 보면은 이렇게 감독만 있다, 코치만 있다고 축구는 또 안 만들어. 선수도 있어야 돼. 우리가 보면은 이게 다 조화가 일어나야 돼. 이럴 때만이 작품이 나오게 되고 저는 긍정적인 사고를 가져야 할 때 그게 건강도 우리가 12가지 부자를 할 때 7번이
긍정적인 사고, 긍정적인 사고를 하면은 건강한 사람이 됩니다. 건강한 사람이 되면은 건강한 관계를 맺게 됩니다. 이게 다 사람 순서는 조금씩 다를 수가 있지만은 나폴레옹의 철학에서 거기 이야기하는 거. 그리고 네 번째까지 보면 그렇게 되면 두려움에 대해서 극복을 할 수 있어요. 두려움에 대해서 자유가 되게. 그래서 네 가지가 너무나 중요해요. 긍정적인 사고, 그 다음에는 그렇게 되면 건강한 사람이 되고, 건강한 사람이 되면은 주위에 이게 있는 사람들이 많이 도와줍니다. 그러면 주위에 관계를 잘하게 되고, 그렇게 되면은 두려움이 없어집니다. 혼자 가는. 그래서 오늘도 정말, 배현희님, 유혜성님 왔지만, 저는 항상 곱하기 10을 합니다. 지금 20명이 들어와서 같이 공부를 한 겁니다. 그리고 정말 나의 대단한 감독이 되어라. 그리고 오늘 하하하 아까 웃는 걸 연습을 처음에 했었는데 웃는 연습 연습을 해야 됩니다. 이게 너무나 웃음 보기 오야 되는데 제가 한국 분들한테 이 질문을 많이 해야 돼요. 웃는 연습을 하시는 분들은 많지는 않습니다. 저는 매일 합니다. 매일 몇 번을 하고 아까 그 명상은 제가 몇천 번을 들었습니다. 항상 들을 때마다 저한테 에너지를 주고 그 명상을 만들어진 친구가 거의 정말 형제 같은 친구입니다. 바레인에 살고 있는 친구고 정말 영적인 친구가 만들었기 때문에 저 유튜브에 항상 있고 항상 그걸 꺼내듭니다. 특히 지하철에서는 내가 이렇게 환경이 안 좋은 데서는. 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 정말 좋은 하루 되시고 좋은 주말 되시고 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 예, 네, 오늘 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 고맙습니다.